آپ کی مدد سے سندھ حکومت نے ذہن سازی کی ہے لوگوں کی، لوگوں کو قائل کیا ہے ویکسین کے حوالے سے، اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور 2 اگست یعنی کہ کل کے روز 24 گھنٹوں میں سندھ بھر میں 2,22,000 افراد نے ویکسین لگوائی۔ 2,22,000 افراد، یعنی کہ آج سے 5 روز قبل کوئی 50,000 60,000 کا نمبر 4 گنا بڑھ کے 2,22,000 یومیہ ڈیلی پر پہنچ گیا، جس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں، ان تمام لوگوں کا جو کہ اپنے گھروں سے نکل کر ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ اب گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے، اور لوگ ہیں جن کو دقت بھی ہوتی ہے، جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کی سہولت کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ایک ایکسپو سینٹر پہ ہمارا ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا تھا، اب کراچی کے ہر ضلع میں 11 مختلف مقامات پر اور 24 گھنٹے کام کرنے والے ویکسینیشن سینٹرز کو سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صنعتوں میں، مختلف مراکز میں ویکسینیشن سینٹرز کو قائم کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کورنگی گیا تھا، دارالعلوم، جہاں پر میں شکر گزار ہوں دارالعلوم کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اپنے اسکول میں سندھ حکومت کو اپنا ویکسینیشن کیمپ لگانے کی اجازت دی۔ میں خود وہاں پر گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے پیمانے پر دارالعلوم میں جو بچے مذہبی اسکالرز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ویکسینیٹ کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ان کی ایسوسیشن کا میں نے دورہ کیا، جہاں پر آج ایک اور ویکسینیشن کیمپ سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہاں پر ویکسینیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ویکسینیشن کو انشاءاللہ 2.25 لاکھ کا نمبر ٹچ کریں گے ہم، کل کی تاریخ میں 2,22,000 ٹچ کیا۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2.25 لاکھ کے نمبر کو کراس کریں گے انشاءاللہ، اور 2.5 لاکھ ہم نے ٹارگٹ اپنا رکھا ہے۔ میں شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کی مہم میں اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنا ساتھ دیں، اپنے ڈاکٹرز کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شکایات لوگوں کو ہو رہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ رش ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے کہ رش ہے، اور رش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف کراچی شہر میں 1 لاکھ بندہ باہر نکل رہا ہے ویکسینیٹ کرانے کے لیے تو رش ہوگا، لیکن میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم رش میں بھی SOPs کو فالو کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کچھ میڈیا کے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، وہاں پہ لوگ SOP کو فالو نہیں کر رہے۔ میں جہاں شہریوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ویکسینیٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، میں اور شکر گزار ہوں گا ان شہریوں کا کہ جب وہ ویکسین لگوانے کے لیے نکلیں وہ ماسک ضرور پہنیں، اور اگر وہ اس کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے ان SOPs کو انفورس کرانے میں اور آسانی ہوگی، اور شاید ہم اور اس طرح کے سینٹرز اسٹیبلش کر پائیں گے جہاں پر شہری آسانی سے ویکسین لگوا سکیں۔ ہم نے سندھ حکومت نے ہمارے کچھ موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ اندرون سندھ کے کچھ ضلعوں میں کام کر رہے تھے۔ کل اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو بھی کراچی، حیدرآباد منتقل کیا جائے گا، جہاں پر تناسب زیادہ ہے کووڈ کیسز کا،
ताकि वो मोबाइल यूनिट्स गली मोहल्लों में जाके आसानी से वैक्सीनेट करा सके। अभी भी कराची शहर में इस तरह के मोबाइल यूनिट ज़िला जनूबी में और सेंट्रल में जो हमारे सनतकार हैं वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह शाम में एक और फैसिलिटी कुछ कच्ची आबादियों के लिए, बस्तियों के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फ़ैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। मैं माजरत खाऊँ, मैं यूजुअली सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनको मुनाफिक कहूँ। वो इसलिए कि जब वो लोग, उनकी सियासी जमात, उनकी हुकूमत लाहौर में यूके वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग। वहाँ पर कोई मज़दूर का ख्याल नहीं है, किसी गरीब का ख्याल नहीं है, किसी मईशत का, किसी सनत का ख्याल नहीं है। लेकिन जब कराची के अंदर 26-27% पॉजिटिविटी रेशो हो जाता है और अपने कराची की फलाह बहबूद के लिए, अपने हैदराबाद की बेहतरी के लिए, अपने सिंध के बाकी ज़िलों की बेहतरी के लिए जब सिंध हुकूमत फ़ैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। पीटीआई वाले लोगों को बरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, हुकूमत के फ़ैसले को फॉलो ना करो। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और ये वो लोग हैं, इतने मुनाफिक हैं कि अल्लाह ना करे कराची में, हैदराबाद में, हमारे किसी शहर में अगर सिचुएशन हस्पतालों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। और आपने देखा कि ये डेल्टा वेरिएंट इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में बढ़ रहा है। लाहौर में 1.5% था, 2% था पॉजिटिविटी का तनासुब, वो कल 6% था। इस्लामाबाद में वो बढ़ के 11% है, पेशावर में 13%, एबटाबाद में 13-14%, गिलगित बल्तिस्तान हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, तनासुब बढ़ रहा है। तो कल NCOC या असद उमर साहब फैसला करते हैं कि जी हम सख्ती करने जा रहे हैं, और वो भी लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में हमें मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को एक कौमी नेशनल बयानिया, कौमी नैरेटिव देने की ज़रूरत है कि इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। चाहे हम हुकूमत में हो, चाहे हम अपोजिशन में हो, चाहे हम किसी सियासी जमात के कारकुन हो, लीडर हो, मजहबी लीडर हो, समाजी लीडर हो, मुआशी लीडर हो, हम सबको शहरियों को कायल करना है। और अगर हम लोग मिलकर मुत्तहिद होकर लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क सही तरीके से पहनना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से निकलने से गुरेज किया जाए, तो मैं समझता हूँ हम अपने मुआशरे की, इंसानियत की खिदमत कर पाएंगे। और ये मशावरत, ये मशवरे, ये बातें आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि इस वबा से बचने के लिए आपको किस तरीके से मास्क पहनना है और वैक्सीन लगानी है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, डॉक्टर्स की मशावरत, डॉक्टर्स के मशवरों को फॉलो कर सकें। और एक बार अगर हम इसके फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए, इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए, और केसेस को अगर हमने प्लेटो कर लिया, तो जिस तरह माजी में हमने चीज़ों को खोल दिया था, हम एक बार फिर खोलने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये वेरिएंट आउट ऑफ कंट्रोल हमारे शहरों में, गांव देहात में फैल जाता है, तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको
صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news